जय गुरु समस्त को आज आलोचनार विषय ठाकुर प्रेमर स्पर्श केमिति परिवर्तित होते जड़े एमती व्यक्ति जी 13 वर्ष आयु मद्यपान करती। हेमचंद्र मुखोपाध्याय जड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। बरिशाल अन्य जड़े कवि मुकुंद दास जे कि चरण कवि रूपे परवर्ती काल रे समाज रे परिचित लाभ करथिले, जे कि हेमकविंकर घनिष्ठ संगी। मुकुंद दास गाउथुवा अनेक संगीतर रचयिता थिले हेमकवि। डॉक्टर गोस्वामी नामक जड़े व्यक्ति जे कि अध्यापक डॉक्टर मध्य थिले, से मुकुंद दासकर जीवनी तांको रचित ग्रंथ चरण कवि मुकुंद दास रे वर्णना करिसंती। से ग्रंथ रे किछि अंश हेमकविंक द्वारा मध्य रचित, जहाको देखिले हेमकविंकर चरम प्रतिभार निदर्शन मिले। से ग्रंथटी को अनुध्यान कले आपण जानिबाकू पाइबे हेमकवि से व्यक्ति जे मुकुंद दास को संगीत सराबराह और यात्रापाला रचना कराइथिले। एमिति निशा नथिला जोथिरे हेमकवि आसक्त नथिले, एमिति राग रागिणी नथिला जोटा तांको कंठरे नथिबो। तांको संगीत रचना एते सहज और सरल थिला ताहा अवर्णनीय। केही केही कहंती हेमकविंक बिना मुकुंद दास चरण कवि मुकुंद दास होई पारि नथान्ते। आउ केही केही कहंती मुकुंद दास बिना हेमकवि को कई जानी भी पारि नथान्ते। हेमकवि निस्वार्थ साहाय्य रे मुकुंद दास निज कवित्व शक्तिर सदुपयोग प्रेरणा लाभ करथिले, जेपरि दुई शक्ति एक हो जाइथिला। हेमकविंक प्रतिभा धनी थिला और सुगृहिणी भाव नथिला। मुकुंद दास एही सुगृहिणी भाव कार्य करथिले, किंतु हेमकविंक सुशृंखल अभावरु और स्वाभाविक उदासीनता कारणरु तांकर प्रतिभार ह्रास हेउथिला। थरे कलिकतार ठाकुर बाड़ी रे किछि दिन पाई तांको अधिष्ठान होइथिला। तापरे चौधरी बाड़ी रे जड़े महात्मा थिले, तांको नाम अश्विन कुमार दत्त। से जड़े नैष्टिक नीतिवादी हेले मध्य कवित्व को विनाश हबारु रक्षा करने को चेष्टा करथिले। हेमकविंक कविता और गीतर रचना मुकुंद दासंकर गीत गाइबा और अभिनय करिबा संगे जोड़ी देथिले, जहा फल रे उभयंकर प्रतिभा आउरी प्रस्फुटित होई उठिथिला। महात्मा अश्विनी कुमार दत्त निजे मध्य लेखनी चर्चा करती। बरिशाल बीएम कॉलेज रो अध्यापक सुधांशु कुमार राय चौधरी कहती, हेमकवि और अश्विनी कुमार प्रतियोगिता कथा शुणिचंती। किए केते अल्प समय मध्य कविता लिखिपारिबो बा गीत रचना करिपारिबो। फलाफल रे देखा जाए हेमकविंक निकट रे अश्विनी कुमारंकर महानुभव पराजय। किंतु गोटिए दिनर कथा जो दिन हेमकविंक लेखनी रे वेदांत जेपरी आसी भरी जाइथिला। फल गोटे आध्यात्मिक तत्वपूर्ण गीतर सृष्टि जहा आज मध्य हेमकवि को बंचई रखिछि। बंगला से गीतटी है केबाकार करे आराधन जेनो अपनी पात आकार सुनो आपनार गान आपना आपनी आलापन कारे डाको बारो बारे के दिबे साडा आपनार नाही चेनो आपनी हारा मुथोर भीतर राखी मो पासे पुती आखी आंधार निभाते राती खोजे आराधन केबा तुमी केबा आखी सब आमी होई आमातेई आमी तुमी भेन केई नई। हेमकविंक एही रचना सम्मुखरे अश्विनी कुमार को रचनाटी हार स्वीकार कला। गोटिए पाखरे लोकनेता अश्विनी कुमार बंगला देशर श्रेष्ठ पुरुष मानक मध्यरु अन्यतम, अन्य पाखरे अख्यात अज्ञात मदुआ हेमकवि। दत्त काहारी वृत्ति नुहे, किंतु हेमकविंक एही रचनार निकटरे अश्विनी कुमार जेमिति कहिबाकू चाहुथिले, मोर मथानत करि दिए हे तुमर चरण धूली रे। एही हार परे अश्विनी कुमार एमरसन गोटे कथा मने पड़ीगला, जोटा थिला मैन इज ओनली हाफ हिमसेल्फ अदर हाफ इज हिज एक्सप्रेशन। हेमकवि सही अदर हाफ को उद्घाटन करने को समर्थ जानी द मैन दैट इज हाफ हिमसेल्फ तांकर निकटरे पराजय स्वीकार कले अश्विनी कुमार। मुकुंद दास अदर हाफ एही हेमकवि को बाद देले मुकुंद दास अर्धे कवि रही पारिबे नहीं। हेमकवि आ मुकुंद दास केही मध्य उच्च संस्कृतिवान नथिले, शिक्षित नथिले, स्कूल कॉलेज विद्यार उभय ही वंचित। मुकुंद दास को उद्भव निम्न कूल आ हेमकवि को उद्भव ब्राह्मण कूल हेले मध्य कर्म थिला निम्न कूलर। सेतेबेले नैतिकतार मापकाठी देई मापिले उभयंकर ही लज्जा निवारण कठिन। तथापि उभय मिसी से एरियाटा को मतई रखती। देवी देवता भक्ति नुहे देशात्मक बोधर सम्मान बोधरे आ इंग्रेज मान विरुद्ध में मतांती।
से समय प्रत्ययवान हेमचंद्रंकर अर्थ उपार्जन थिला रीतिमत। से समय से घंटा को 30 टंका नियंती कथ कथा पाई, किंतु सबु धूलिसात हो जाए मद आ आनुषंगिक कुसंगरे। तांकु एही विनाशर हाथरू उद्धार करिवार आशा नहीं मुकुंद दास ही तांकु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखक नहीं जाइथिले। ठाकुर से समय कलिकतार हारिताकी जागारलैंड गोटे घरे रही सारा दिन आलाप आलोचना नाम कीर्तन रे घरटी भरपूर होई उठुला। कलिकतार उक्त मंडली विशिष्ट व्यक्ति माने आसंती विभिन्न जिज्ञासा नहीं। ठाकुर सबु प्रश्नर समाधान उत्तर दियंती। सही उत्तर गुड़िक अत्यंत सहज और सरल थिला। आसीथिबा मनीषटी तृप्त होई फेरी जाउथला। ठाकुर जेबे कोनोसी कथा कहंती तांकर समस्त देहरे जेपरि तार अभिव्यक्ति फुटी उठुला। भावर एक अपूर्व प्रकाश घटुला जोटा भाषारे अवर्णनीय। गोटे दिन 4टा बेल समय एमिति गोटे आसर रे आसिले हेमकवि मद्यप अवस्था। से दिन ठाकुर निकट को आसिए बोली आहुरी बेसी करी निशा करी आसीथिले। देखिया पाई ठाकुर तांको घृणा करंती कि नहीं परीक्षा उद्देश्य रे आसीथिले ठाकुर पाखकू। हेमकवि घरे पशु पशु ठाकुर सुमधीर ढंगी आसंतु दादा संबोधन करी आलिंगन करती। निशारे टलमल कविंकर भाररे ठाकुर बसी पड़ती एवं हेमचंद्रंकर मथाटी ठाकुर तांको कोଳରେ रखती। एबे हेमकवि ठाकुर कोଳରେ शोई निशाशक्त अवस्था अनर्गल कहवाकू लगिले, किंतु ठाकुर स्मितहास्य अवस्था हेमकवि मुह को चाह रही। किछि समय पर हेमकवि ठाकुर मुख को चाह कहले, ठाकुर मु एही मात्र मद खाई आसी। ठाकुर कहले, हाँ से तो तुम मुहर गंधरू मु टेर पाई जाइछि। हेमकवि ठाकुर को कहउचंती मु मद खाइछि बोली तो आपण मते घृणा करूनांती। तापर ठाकुर कहले, जदि मो बाम हाथ रे घा हुए तेबे मु डाहाण हाथ रे बाम हाथ को काटी फोपाड़ी देवी ना सेवा देई ताकू भल करिबी। एही कथाटी सुनी हेमकवि ठाकुर को कहउचंती, ठाकुर एमिति कथा तो मु आगुरु कोउठी कहा पाखुरु केबे सुनी नहीं। एहीपरि अनेक कथा ठाकुर आउ हेमकवि मध्य चलिला। साधारण दृष्टि रे जहा अन्याय गभीर अपराध ठाकुर आखिरे किंतु ताहा संशोधनीय। एही घटना देखि मन हुए से दिन जो भली श्री श्री ठाकुर मातृस्नेह रे सह्य करथिले तांकर अबाध्य संतानर उपद्रव। एही घटनार किछि दिन परे हेमकवि पावना आश्रम आसिले आउ ठाकुर पाखकू जाई कहिले, मु आपणक पाखरे किछि दिन रहिबाकू चाहे। ठाकुर कहले, भल हैला एई केतेटा दिन ताहाले बेस फुर्ती रे कटा जिवो। 13 वर्ष बयसरू हेमकविंक मदर निशा। संध्या हेला माने निशारे डुबी जाती, किंतु आश्रम को आसी मद पाइबार उपाय नहीं। सेथिपई हेमकवि आश्रम रे अवस्थान समय रे तांकु प्रतिदिन आश्रम रु पावना सहर को जाई निशा करिबाकू हुए। से समय रे अनेक लोक आश्रम को भल नजर रे देखंती नहीं। या सत्वे पुणी हेमकवि आश्रम रे रहुथिले एवं रोज मद खाइबारु विरूप समालोचना गुड़िक सहर रे अधिक मात्रा रे वृद्धि पाइबाकू लागिला। तत्कालीन आश्रम कर्मी सुशील चंद्र बसु ठाकुर निकट को जाई एई विषयटी जनाती। तापरे ठाकुर हेमकवि को निज निकट को डाकती एवं तांकु कहती, आपण तो मो निकट को आसीछंती, आपण मोर अतिथि तो? हेमकवि कहती, हाँ निश्चय मु आपणक अतिथि। ठाकुर कहले, आपण को जहा किछि दरकार मो निकट रे आसी कहिबे, मु आपण को सब किछि देबी। हेमकवि आश्चर्य होई कहउचंती, सब किछि आपण देबे, धरंतु मोर मद आवश्यक हुए। ठाकुर कहले, हाँ ताहा भी दिया जिवो। ठाकुर कठू ए कथा सुनी हेमकवि खुशी होई जाइचंती एवं कहउचंती, ताहा हेले तो खूब सुविधा हैला, मते आउ कष्ट करी 3 माइल दूर पावना जीवाकू पड़िबनी। परदिन 4टा बेले जेतेबेले हेमकवि निशा करिवार इच्छा जाग्रत हैला, से ठाकुर पाखु गले एवं कहिले, ठाकुर निशार समय हो जाइछि, एबे मद दरकार। ए कथा सुनी ठाकुर तांकर मद्यपानर व्यवस्था करदेले। कवि आनंद रे मद्यपान कले। एही भली भाबरे किछि दिन चलीगला। निशार इच्छा जाग्रत हेले कवि ठाकुर पाखु जाती आ ठाकुर तार व्यवस्था कर दियंती। एही प्रक्रियार किछि दिन परे हठात दिने हेमदा 4टा बेल आड़कू ठाकुर जोठी बसी थांती सेठाकू आसी ठाकुर को कहले,
ଠାକୁର, ମୁଁ ମନେ କରିଥିଲି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଲୋକ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଅତି ବଡ଼ ଖଳ ଆଉ କୁଟିଳ। ହେମକବିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ହସି ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ହେମଦା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମଦ ନେଇ ପିଇବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ କାହିଁକି ପକାଇଲେ? ଠାକୁର ହେମଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏହା କରିବେନି କାହିଁକି? ଏହି କଥାରେ ହେମଦା କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଆପଣ ଚାଲାକି କରି ମୋତେ ଏହି ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମଧୁର ସଙ୍ଗ ପାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚାଳନା ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମଦ ନେଇ ପିଉଛି। ଏହି କଥା ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମୋ ମନରେ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମଦ ନେଇ ଖାଇବା ଚଳିବନି। ତା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏହା କହିବାର କାରଣ, ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କବି ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିରୂପ ଆଲୋଚନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି କୁଟିଳ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ତୀବ୍ର ଅନୁତାପର ଦହନରେ ଆବାଲ୍ୟ ମଦ ନିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ଦିନକର କଥା, 4ଟା ବେଳ ସମୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହେମକବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେମକବିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ହେମଦା, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଠାକୁର ଓ ହେମଦା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ହୋଇ ମାତୃ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତୃ ମନ୍ଦିରର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ହେମ ଠାକୁର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କବିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ହେମଦା, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆନନ୍ଦରେ ବିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ରୂପେ କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ସେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଏଇ ତ ତବ ଦର୍ଶନ ମାନସ ନୟନ ରଞ୍ଜନ, ଏଇ ତ କରିନୁ ଚରଣ ପ୍ରଣତି ଜୟ ଜଗଜନ ବନ୍ଦନ, ଏଇ ତ କରିଛ ନୟନ ପାତ ଏଇ ତ ଆମର ହୃଦୟ ନାଥ, ସାର୍ଥକ ଆଜି ଜୀବନ ମମ ସଫଳ ସକଲ ଭୁବଲ। ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଥରେ ଛାପ ମରା ହୋଇଗଲେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ହେମକବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏହି ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ଠାକୁର ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହେମଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରୁଥିଲେ ବା କଥା କରୁଥିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେମଦା ଗୋଟିଏ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହେମଦା ଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାର ସୁପରିଚିତ କଥକ ସାହିତ୍ୟିକ। ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ପରେ
ସେ କବିଙ୍କ ନିକଟରୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କବି ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ମଦ ପିଏ କଥାର ଆସରରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମଦ ଦରକାର, ନହେଲେ ଭାବ ଆସିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ଯଦି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣାଇବି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅକପଟ ଓ ସରଳତା ଥିଲା ହେମଦାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଦର ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ବିନା ମଦରେ ଭକ୍ତି ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେମକବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଯେଭଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ବୁଝେନା ଜାଣେନା, ସମସ୍ତ ରସ ଯେଭଳି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ରସର ଉତ୍ସ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଜାର ମଣିଷକୁ, ଯିଏ ସୀମାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅସୀମ, ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରୂପ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ସେ ଯେ ମାଜାର মানুষର ସାଥେ ତାର ମେଲାନ, ତାର ଚାଲାବାଲା ହସି ଖେଲା, ଯେ ଦେଖେ ଆଉ ଭୁଲେ ନା। କବିଙ୍କ ରଚିତ ତାକ୍ଷଣିକ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ, ତାର ଅଧିକାଂଶ ହିଁ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମୁରଲି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର 83ଟି ଗୀତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ରଚିତ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମହାରାଜ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମହାରାଜ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେମକବିଙ୍କର ସେହି ଗୀତ ଏବେ ବି ମାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାଜି ଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେପରି ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କେଉଁଠି ପାଇବି ଏପରି ମଣିଷ, କେଉଁଠି ପାଇବି ଏମିତି ପ୍ରାଣ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ହିଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ଝଙ୍କାର ଦେଇ ଉଠେ, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବିକୃତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଥରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ହେମଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ହେମଦା କହିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ପୁଣି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ରୟ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ। ଅଧ୍ୟାପକ ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ରୟ କ'ଣ କହୁଛ? ସେଟା ତ ଗୋଟିଏ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ? ହେମକବି କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଲି। ହେମକବି ଭୁଲ କମ୍ ହିଁ କହେ। ସେଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ? ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ଚାହେଁ ନା, ମଣିଷ ଚାହେଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ। ଯାହା ପାଇଲେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତିଯାଏ, ଅଥଚ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ସେ ବସ୍ତୁଟି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଦେବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତୀକ୍ଷୀ ଏଇ କେଉଁ ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦଟାକୁ ଆଉ ଏଇ ପରଶମଣିଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମରୁଛି। ନିଶି ଦିନ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣେ, ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବେପାର ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ। ମଣିଷ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଥଚ ଆଖପାଖରେ କାହାର ଦୁର୍ବଳତାର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରେ, ସହ୍ୟ କରେ ନା, ନିଜେ ଛାତିପାତି ଅତ୍ୟାଚାର ସହେ ନା। କବିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ହେଉଛି କଥା ତ ମନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ତେବେ କି ଆଶ୍ରୟ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି, ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ହେମଦା? ହେମଦା କହିଲେ, ନା ଚାହାନ୍ତିନି, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ହେମକବି ଜାଣେ ଆଶ୍ରୟ କାଙ୍ଗାଳ ପଣିଆ ଜୀବର ନାହିଁ, ରହିବ ବା କିପରି? ଯେପରି ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ହିଁ ଚାଲେ। ପାରେ ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକର ଗୋଲାମୀ ହୋଇ, ଯଦି ଏଇ ଗୋଲାମୀଟା ନିହାତି ଭାବେ ତା ଦେହକୁ ନ ବାନ୍ଧେ। ହେମଦା ଓ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ କଥୋପକଥନ ଦେଇ ବ୍ୟଥହାରୀ ଦରଦୀ ଦୟାଲଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଓ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ। ଦିନେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଲେଖାଇଥିଲେ, କର୍ମଦେବୀ ଓ ସଂଘମିତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ନାଟକ, ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ବର୍ଜିତ ନାଟକ କର୍ମଦେବୀ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ସେଇଟା। ସେଇଥିପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, କଳା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତାଦି ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନାର 16 ଅଣା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ହେମକବି। ତାପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସଂଘମିତ୍ରା ନାଟକଟି ଅତି ସଫଳ ନାଟକ ରୂପେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ହେମକବିଙ୍କ ସୁଦକ୍ଷ ନୈପୁଣତା ଓ ନିକରସ ପରିଶ୍ରମ। ଏହିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ନିତ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟ ପାଲା। ନାଟକ ରଚନା ପରେ କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ତାହା ଅଭିନୟ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେହି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହେ, ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଉ କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସଂଶୋଧନ କରି ପୁନରାୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି। ଏକାକାରରେ ହେମଦା ଥିଲେ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଶିକ୍ଷକ, ଗାୟକ, ବାଦକ, ନର୍ତ୍ତକ, ଅଭିନେତା, ପରିଚାଳକ, ସର୍ବୋପରି ଏକ ଗଭୀର ମନୋଯୋଗୀ ଛାତ୍ର। କବି ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର। ତାଙ୍କର କବି ମନର ସରଳ ଭାବ ଭୂମିରେ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ନୂତନ ନୂତନ ରଙ୍ଗରେ ଆଭାସିତ ହୁଏ। ଆଉ କବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କେତେବେଳେ କବିତାରେ, ଗୀତରେ, କଥନରେ ବା ନାଟକରେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର କବିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସବୁ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଛପା ହୋଇ କେବେ ବାହାରିବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନଭରା ସ୍ୱରରେ କବି କହିଲେ, ଛପା ହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ତାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି? ସେ ଭାବନା ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଅନୁରାଗ ନିମନ୍ତେ। ଖାଏ ନ ଖାଏ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଲୋକବତୀର କିରୋସିନ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ନ କରି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସତ୍ୟର ଉପରର ସତ୍ୟ, ସବୁ ରସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ। ତାପରେ ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରି କି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଅପୁରନ୍ତ କାବ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିର ରସ ମଧ୍ୟ ଅପୁରନ୍ତ, ଏଇଟା ଜୋର କରି ହିଁ କହିପାରେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଯେ ହେମଦାଙ୍କର ବିପୁଳ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କାବ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକାଂଶ ହିଁ କାଳର ଗହ୍ୱରରେ ଆଜି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। କବିଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସରସତା କମ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ସେ ମୋଟେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଥରେ ଜଣେ ଋତିକ ଅସୁସ୍ଥ କବିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କବି କହିଲେ ରହସ୍ୟଭରା ସ୍ୱରରେ, ଭାବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଔଷଧ ଖାଇବାରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁଖ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ, ଅକଟୁ, ସେ ସମୟରେ ସୁଦାମା କବିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ହେମକବି ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଠନ ହାତରେ ଧରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ସୁଦାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପତ୍ତି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍ୱରଚିତ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ ସୁକଣ୍ଠୀ ସୁଦାମାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ରଚିତ ଗୀତଟିକୁ ଶିଖେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁରଚିତ ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ। ପୁଣି କହନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମହାପୁଣ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ପାଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମିକ ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କବିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସୁହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିନେ ଗଭୀର ରାତିରେ ହେମକବି ଆସି ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଦା ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରଚନା କରିଛି, ସୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଦ୍ମା ନଦୀର ବନ୍ଧର ଧାରରେ ବସି ଗୀତଟି ଗାଇବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ବନ୍ଧର ଧାରକୁ। ଆକାଶରେ ସେତେବେଳେ ପତଳା ମେଘର ଆସ୍ତରଣ, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଚାନ୍ଦ ଅତି କଷ୍ଟରେ କିଛି ଆଲୋକ ବିଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ପଛରେ ରହିଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଶ୍ରମ, ସାମ୍ନାରେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପଦ୍ମା ନଦୀ। ତାପରେ କବି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଟି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଦା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପଦ୍ମାର ଢେଉରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଠର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପଦ୍ମା ନଦୀର ପବନ ବହି ନେଇ ଚାଲିଲା। ସେ କାଳଜୟୀ ରଚନାଟି ଥିଲା, তুমি কি রহিব সাথে যবে এ আবাস ছাড়ি বাহারিবি আমি মরণ আন্ধার রাতি যবে ব্যর্থ বাসনা প্রহত চিত দারুণ আর্তনাতে নিরাধার মহাভয়াল শূন্য লুটাইবে অবসানে
তুমি কি তখন বাহু পাশরিয়া লইবে আমার বক্ষে তুলিয়া ফুটাইবে আলো হাসির কিরণে উজ্জ্বল আখি পাতে। এইটা সম্পূর্ণ ভাବରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତୁମେ କି ରହିବ ସାତେ ଯେବେ ଏ ଆବାସ ଛାଡ଼ି ବାହାରିବି ମୁଁ ମୋ ମରଣ ଅନ୍ଧାର ରାତେ। ଯେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାସନା ପ୍ରହତଚିତ ଦାରୁଣ ଅର୍ତ୍ତନାତେ ନିରାଧାର ମହାଭୟାଲ ଶୂନ୍ୟେ ଲୁଟାଇବି ଅବସାଦେ। ତୁମେ କି ବାହୁ ପାଶରିକି ନେବ ମୋତେ ବକ୍ଷେ ତୋଳିକି ଫୁଟାଇ ଆଲୋକ ହସର କିରଣେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଖି ପାତି। ବେଶ କିଛି କ୍ଷଣ ଭୋଳା କଣ୍ଠରେ এই ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ଚାଲିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ଓ ବିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁର ହସି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା କି? ଏହା କହି ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ କି ବଦଳରେ ତୁମେ ଯେ ହେବ। ତୁମେ ଯେ ହେଲେ ଗୀତଟି ହେବ ତୁମେ ଯେ ରହିବ ସାତେ ଯେବେ ଏ ଆବାସ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବି ମୁଁ ମରଣ ଅନ୍ଧାର ରାତେ। କବିଙ୍କ ଉକ୍ତ ରଚନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କି ଥିଲା ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଯେ ରହିବ। ୟା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ତ ବରାବର କହିଛି ମୁଁ ରହିଥିଲି, ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ବଙ୍ଗଳା 1340ରେ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ସେ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଆତ୍ମା ନିବୋଧ ହୋଇ ରହେ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁରକ୍ତି ହୋଇ ରହିଯାଏ ସେହି ଅନୁରାଗ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେ ଅନୁରାଗର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଡ଼ିତ ଭାବ ନେଇ ମଣିଷ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏ ଥିଲା କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଜୀବନୀ। ଯଦି ହେମ କବିଙ୍କର ଏହି ଜୀବନୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଜାଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।